神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。我们为印度尼西亚国家祷告。我们祝印度尼西亚和平，印度尼西亚和平，
愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣，愿上帝的国降临，愿你的旨意行在印度尼西亚，如同行在天上。求主耶稣在印度尼西亚掌权。我们为我们的总统Prabowo和副总统Bapak Gibran祷告，求主赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。总统、政府、领袖和官员们，求神赐给他们智慧，来管理国家事务，有全心、公正和正义的政权来治理我们的国家，能忠心尽心地为国家、为人民服务。阿们。我们也求主恩膏我们的仆人总主任杨东宝牧师祷告，在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主，使他继续使用，成为第三个使者，来完成主耶稣基督的大使命。也求主祝福我们的总主任牧师杰卡杜朱喜燕子一生牧师长，求主圣灵使他有敏锐的灵智和启示，求主加添他各样的恩赐与能力，使他有健康的身体和力量，成为医生和牧羊，借着传福音，使更多的灵魂来归向主耶稣。愿他的妻子奥利菲亚师母和你们媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐福他仆人、尼仆人在这个督助党的牧养事工。我们也求上帝在这个督助兴起耶利米一代，耶利米一代的世代青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来。耶利米代的青年既被圣灵充满，对主皆不妥，并采取行动，长久灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。哈利路亚，大家平安，平安。今天早上有事了吗？有事了吗？阿门。请大家站起来，我们要赞美敬拜主耶稣，阿门。来，请大家跟你帮别人说，主耶稣祝福你，主耶稣祝福你，阿门。哈利路亚，领受天堂来的喜乐，阿门。领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中正与我同在。领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，毕竟我心中极大的本来。哈利路亚，你永远就住在我心中，我心不再有救赎啊，你是我生命力量。说哈利路亚，哈利路亚，我要欢呼歌颂你生命，主点喜乐，主点喜乐现在降临，充满我心，阿们。领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中，在与我同在。领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。我感受你大能力量，并进我心中极大的分量。哈利路亚，
心中，我心不再有救赎望。你是我生命力量，说哈利路亚，哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是筵席的现场降临，充满我心。说哈利路亚，哈利路亚！你永远就住在我心中，我心不再有救赎望。你是我生命力量，哈利路亚，哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命。阿们，充满我心。哈利路亚！哈利路亚！感谢主耶稣。哈利路亚！你永远就住在我心中，我心不再有救赎望。你是我生命力量，哈利路亚！阿们！我要欢呼歌颂你生命，是筵席的现在降临，充满我心。哈利路亚，哈利路亚！你永远就住在我心中，我心不再有救赎望。你是我生命力量，哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，是筵席的现在降临，充满我心。是筵席的现在降临，充满我心。是筵席的现在降临，充满我心。哈利路亚，哈利路亚！有没有喜乐吗？阿门！来荣耀我们的神，阿门！哈利路亚！献上感恩，阿门！让我们到你圣殿，怀着感恩一个心，当我们正在你的园，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，这恩惠给多高大的人。大家齐声来欢呼，大家齐声来欢呼，大家齐声来欢呼，献上感恩，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心声，这爱是无限，从今到永远，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心声，这爱是无限，从今到永远。阿们，哈利路亚，感谢耶稣，让我们到你圣殿，怀着感恩一个心，让我们正在你的眼，喜乐充满我的心，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，这恩惠给多高大的人。大
生，那是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。献上感恩给我的神，那是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。献上感恩，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。嘿，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。再来一次，献上感恩，献上感恩，嘿，给我的神，他是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。献上感恩，给我的神，他是多么美好，他的心事，这爱是无限，从今到永远。他的心事，他的心事，这爱是无限，他的心事，这爱是无限，他的心事，这爱是无限，从今到永远。哈利路亚，哈利路亚，请坐。阿们。来，我们欢迎第二次来到我们的教会. Adakah jemaat baru yang hadir pada hari ini? Kami persilakan. Amin. 现在是奉献的时间，如果你们有需要信奉，你们可以举手。Yang membutuhkan amplop, kita akan berikan persembahan. Nanti para pengerja akan membantu. Yang membutuhkan amplop persembahan kami persilakan. Bapak Ibu juga dapat memberikan melalui QRIS yang terpampang di depan. Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Doa persembahan. San i Tian Fu, 因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、事业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣的名，哈利路亚，阿门。敬主啊。Kami persilakan multimedia. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 12 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarigan. Untuk gabungan Monday Service diadakan pada hari Kamis 9 Juli 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 128 64902. Suami saya pulang dari pelayanan, terus dia tidur. Tiba-tiba suami saya sakit perutnya. Saya pikir cuma sakit perut biasa, ternyata luar biasa. Di CT scan dan ternyata memang infeksi pankreas. Saya berdoa, apa yang saya harus lakukan Tuhan? Cancer Ministry present Walau dunia berubah. Pengharapan yang pasti bersama PD M. Elsa Imelda Solihin
Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari ini saudara, saya mau bilang, pengharapan itu tetap ada walaupun di dalam kegelapan. Satu-satunya pengharapanku. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bape berapa follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
耶稣圣主是我们的神，因你配的敬拜、歌颂、赞美，尊贵、荣耀、权柄，你将造天地万物，一切所有奇妙恩典，伟大作为，你美好这一切都成就，万有你创造，为了荣耀主生命，歌颂赞美。真是说和散那，哦，散那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哦，散那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。耶稣圣主，耶稣圣主是我们的神，你配的敬拜、歌颂、赞美，尊贵、荣耀、权柄，尊贵、荣耀、权柄，你创造天地万物，一切所有。奇妙恩典，伟大作为，你美好这一切都成就，万有你创造，为了荣耀主生命，歌颂赞美真神。赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哦，撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哈利路亚！哦，撒。赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哦，撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哦，撒那，歌颂赞美真神。歌颂赞美我主耶稣。哦，撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣。哦，撒那，歌颂赞美真神，歌颂赞美我主。歌颂赞美真神，歌颂赞美我主耶稣，歌颂赞美我主耶稣，歌颂赞美我主耶稣。Mari kita berdoa. 来，我们祷告。 Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. 是的，我们在天上的主， Tetapi juga Tuhan yang senantiasa hadir dan menemani setiap kami di tiap pengalaman hidup kami.
主啊，你常常与我们同在，与我们一生的时刻。 Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. 主啊，你的信实慈爱永不改变， Yang anugerahnya selalu baru tiap hari. 你的慈爱每一天早晨都是新的。 Saat ini kami datang kepadamu di dalam doa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. 这位时刻，我们来朝见你，求告你的帮助。 Jika sebentar kami ingin membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar dan kami renungkan isinya. 甚至有一会我们就要聆听，而且我们要读思考你的话语。 Biarlah setiap kata dan kalimat yang kami dengar dan kami baca menyapa hati setiap kami. 愿每一句你的真理都可以呼唤我们， Dan mengubahkan kami menjadi lebih baru lagi. 而且改变我们更新。 Kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang akan menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. 我们也为你所有的仆人传讲你的话语的。 Berkatilah kami berdua sehingga menjadi bagian dari karyamu. 主啊，求你赐福我们两位成为你的管道， Mampukanlah kami berkata-kata dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti. 使我们可以用简单的语言来传讲你的真理。 Yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. 借着你的话语，你呼求我们。 Bapa di surga berfirmanlah dan berkata-katalah. 我们在天上的父，求你对我们每一个人说话。 Setiap kami yang ada di tempat ini sedia untuk mendengarkannya dengan baik. 我们每一个人都已经准备好了， Dan Roh Kudus menolong kami agar kami juga bukan hanya mendengar tetapi mampu melakukan firman-Mu. 也求主圣灵让我们不单单听，但是我们可以遵行你的话， Sehingga pemberitaan firman ini boleh terus berlanjut dalam kehidupan setiap kami. 以至于你的话语可以在我们的生命不断的传讲。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣基督的生命求的。 Setiap kita katakan 我 amin. 们每个人说阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. 各位请坐。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan apa yang dituliskan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. 主亲爱的弟兄姊妹们，让我们大家一起来注意今天的经节，就是在路加福音第6章46到49节。 Injil Lukas pasal 6 ayat 46 demikian bunyinya. 46节， Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？ Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya akan kunyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们，他像什么人？ Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。 Tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. 唯有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏得很大。 Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan tetapi juga yang mau melakukannya. 我们每一个人听了并且遵行的人都有福了。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 我们所亲爱的弟兄姊妹， ada seorang pria parubaya bernama Simon.
有一个人他扮演了叫西门， Simon dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang taat dalam beribadah. 西门呢被称为一个很顺从的敬拜的， Dia juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam pelayanan. 并且在服事上很热心。 Dia juga melakukan banyak-banyak kegiatan-kegiatan gereja. 他也做了教会很多的事工。 Simon juga tampak tidak pernah melewatkan memberikan persembahan. 甚至他每一次都有奉献， Dia memberikan perpuluhan dengan tertib. 并且呢，他很遵行这个1/10。 Di hadapan banyak orang, Simon adalah pribadi yang baik, pribadi yang pantas, pribadi yang takut akan Tuhan tampaknya. 在众人面前，他是一个很遵行并且敬畏上帝的人， Bahkan tidak sedikit orang yang mengagumi dia. 甚至很多人都很欣赏他。 Dan bagi gereja dia adalah anggota jemaat potensial yang harus dirawat dan dijaga. 甚至对教会来说，他是一个很有才华的人 Siapapun orang mengenal Simon. 呀。很多人都认识了这个西门。 Sekali waktu Simon sakit, 有一次他病倒了， dia tidak tertolong dan akhirnya meninggal. 没有帮助了，并且后来呢，他也过世。 Setelah dia meninggal, dia menjumpai penjaga pintu gerbang surga. 过世以后呢，他见了这个天堂守护门的。 Dia sangat yakin dan penuh percaya diri bahwa dia pasti masuk kemuliaan Tuhan. 他非常的确定，他一定进到上帝的荣耀里。 Dengan gagah dia mengatakan, aku Simon anggota gereja A. 然后呢，他说我是某某教会的西门， Aku adalah anggota gereja lama di situ. 我是在教会里面是一个很久的会友。 Banyak orang di sana mengenal aku dengan baik. 那边呢，很多人都很认识我。 Aku tidak pernah lalai melakukan kewajiban-kewajiban keagamaanku. 我的宗教的仪式呢，我都遵行。 Dan harusnya namaku tercatat di buku kehidupan ini. 应该呢是在天堂的生活簿子里面呢有我的名字。 Lalu malaikat penjaga pintu gerbang surga itu menjawab, benar namamu sempat tertulis dalam buku kehidupan. 然后天使说，对的，你的名字有在这个生命册上。 Tapi makin lama agaknya namamu makin memudar dan tintanya makin tidak jelas. 但是呢，后来呢，越久呢，你的名字已经不太清楚了。 Namamu hilang perlahan-lahan dari buku kehidupan. 然后你的名字从这个生命册上呢，慢慢的消失了。 Simon mengatakan, bagaimana mungkin? 西门说：“那怎么可能呢？ Bagaimana bisa? 那怎么能呢？ Saat aku meninggal banyak orang gereja datang. 我过世的时候，很多会友都来， Rata-rata mereka memberikan sambutan yang baik tentang aku. 平均他们都给我一个很好的称赞。 Para pendeta dan para pekerja gereja mengapresiasiku sebagai jemaat yang luar biasa. 并且呢，教会的牧师还有同工们都很欣赏我。 Mendengar semua itu lalu kemudian sang malaikat penjaga kembali menjawab. 听了这以后呢，后来天使又说 Ya Simon, bisa saja demikian. 是的，西门，也许是可能的， Karena ternyata selama engkau bergereja engkau menyenangkan banyak orang. 因为呢，原来你上了教会，你让很多人都很开心， Tetapi sayangnya engkau tidak menyenangkan Tuhan. 但是很可惜的，你没有使神喜悦。 Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyenangkan banyak orang dalam kehidupan keagamaannya tetapi belum tentu menyenangkan hati Tuhan. 很多时候，在他的宗教仪式呢，他使很多人开心，可是没有使神喜悦。 Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 46 menuliskan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 46节告诉我们，你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话行呢？ Bisa jadi banyak orang Kristen atau bahkan mungkin kita di dalamnya, kita yang ada di sini melakukan hal yang sama. 很多时候，很多的基督徒，也许是我们在我们的这个宗教呢，我们的教会，我们也是做同样的事。 Kita tiap minggu hadir di gereja mengikuti ibadah, tetapi semua dilakukan bukan karena kerinduan kita ingin berjumpa dengan Tuhan. 每个周日我们上教堂，我们做一个崇拜，可是我们没有让神喜悦。
Kadang-kadang kita hadir di gereja demi untuk melancarkan relasi bisnis kita dengan orang-orang yang ada di gereja itu. 有时候我们上了教堂，因为是为了我们的生意关系。 Kita merasa bicaranya akan lebih enak kalau sama-sama satu gereja. 我们觉得呢，如果我们同一个教会呢，那我们谈的事呢会比较好一点。 Padahal pecah bisnis di dalam gereja akan jadi pecah relasi juga. 其实呢 dalamnya， 如果在教会我们不同的生意，我们后来我们的关系也是会恶化。 Pecah bisnis di gereja membuat orang hilang dan tidak pernah ke gereja lagi. 然后呢，在教会你的关系恶化了呢，让他以后不再上教堂了。 Hilang dari persekutuan dan entah kemana. Karena bukan Tuhan yang dicari. 因为我们从我们的团去失去，因为你找的不是我们的神。 Kita datang ke gereja, kita lihat-lihat siapa pendeta yang berkhotbah. 我们上教堂，我们是看了讲员是谁。 Kalau khotbahnya menyenangkan dan menghibur kita, maka kita mengatakan, oh dia pendeta yang baik. 如果他讲的很好，对我们有益，那我们讲哦，他是一个很好的牧师。 Tapi kalau pendetanya menegur, mengkritik, mengevaluasi, 可 maka 是 kita tidak lagi mau ke gereja dan beribadah dengan pendeta yang sama. 可是呢，如果这个讲员呢，他常常批评我们，提醒我们、警告我们，那我们以后不再来了。 Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 为什么你称呼我主啊主啊，但是你不遵我的话行呢？ Kita terkadang sibuk melayani, hampir selalu ada di tiap kegiatan gereja. 很多时候我们忙着，每一个教会的一次，我们都来参加。 Tapi itu dilakukan bukan dengan kesadaran bahwa ini adalah persembahan diri saya bagi Tuhan. 可是我们没有真正的觉悟，就是把自己献上给主。 Kita melakukan semua itu demi kita mendapatkan pujian, demi kita mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. 我们做了这一切，是为了让很多人都来欣赏、称赞我们。 Begitu tidak ada yang memuji, maka yang muncul adalah kekecewaan. 一没有人来称赞你、欣赏你，然后你就很失望、灰心。 Begitu pelayanan kita dikritik, maka kita hilang juga dari peredaran. 如果有人来批评我们的服饰，那我们也会消失， Karena tujuannya adalah pengagungan diri sendiri. 因为目的是让自己做伟大。 Kita memberikan persembahan, kita memberikan persepuluhan. 我们奉献1/10， Tapi itu bukan dalam bentuk syukur yang kita nyatakan. 可是我们没有表现我们的感恩。 Kita melakukan itu karena kita ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Wow, persembahannya besar. 我们这样做是为了周围的人看见，哦，他的奉献这么大。 Kita ingin diberi tempat yang utama di 然后 depan. 我们很想他们给我们做到首位， Sebagai anggota jemaat prioritas di gereja ini. 就是在我们的教会身为一个优等的会友 Anggota jemaat penting yang selalu memberikan donasi. 呀，他是一个很重要的会友。 Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kekecewaan ketika orang tidak memuji kita. 如果是这样的话，我们会失望灰心，因为没有人在称赞你。 Bapak Ibu, setiap orang di dalam gereja itu sama. 我们每个人在教会都是同等的， Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang penting, dan tidak ada yang kurang penting. 没有一个是重要或者最重要，或者它不太重要了。 Dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus membagi dua tipe orang yang mengaku menjadi murid Kristus. 在我们所读的经节，耶稣分成两等人， Entah kita ada di mana nanti. 我们以后不知道在哪一等人。 Tipe yang pertama adalah mereka yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. 第一等人就是你听了神的话，然后你遵行。 Mereka yang mendengarkan firman dan mengupayakan firman itu dilakukan di dalam hidupnya. 他们读了这些上帝的话，然后遵行实行。 Pengikut Kristus tipe pertama adalah pengikut Kristus yang tangguh. 第一等人呢，就是一个很坚固的一个跟随者。 Mereka tidak akan gampang-gampang menyerah, mereka tidak akan mudah-mudah luruh. 他们不会很容易退步， Iman mereka kuat. 他们的信心很坚固。 Ibadah yang dijalani, pelayanan yang dilakukan, dan persembahan yang diberikan, semua dilakukan dengan motivasi yang benar. 他
他们所做的一切服侍教会事工呢，就是有一个很正确的动机， Karena sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 因为跟神要他们做的是一致。 Orang Kristen tipe pertama ini akan tetap beribadah sekalipun khotbah pendeta terasa tidak menghibur buat dia. 虽然讲员没有安慰他，可是他仍然上教堂来听。 Sekalipun khotbah pendeta itu mengkritik dengan tajam. 虽然讲员讲了批评他， Bapak Ibu jangan cuma cari pendeta yang berkhotbah yang lucu-lucu aja. 你们不要单单讲那个讲员讲了很好笑、很好听的。 Tapi kita juga harus siap dengan khotbah yang mengkritik, yang menegur, yang menghajar kita bahkan. 甚至呢，我们也要准备听那个来批评我们、提醒我们。 Orang Kristen tipe pertama melakukan segala sesuatunya dengan benar karena sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 第一等人呢，他是按照神的要求来上教堂的。 Orang Kristen seperti ini akan tetap beribadah sekalipun khotbahnya tidak memberikan kepada dia kesenangan. 虽然讲员没有给他一个娱乐，可是他仍然上教堂。 Orang Kristen tipe pertama ini akan tetap ke gereja sekalipun tidak mendapatkan kursi VVIP. 呀，虽然他没有坐在第一排，他仍然来听这个讲员。 Bapak Ibu di gereja saya, enggak tahu di tempat ini ya. Hampir setiap orang yang datang ke kebaktian itu seolah-olah punya tempat duduk yang tetap. 我不知道在这里，但是我们的教会那边呢，每一个人来就好像他们已经定做了在哪一边， Betul nggak ya? 对吗？ Ya. Jadi kalau Bapak Ibu minggu ini duduk di tempat itu, minggu depan duduknya di tempat itu lagi. 所以如果他今天坐在那边，下个礼拜他还是坐在同样的座位。 Kadang-kadang orangnya belum datang, Alkitabnya udah ada di tempat. 有时候人还没有来，他已经放了那些东西在那边。 Jadi salam damainya, salam kasihnya cuma sama orang yang itu juga sebetulnya. 所以他的问候呢，只不过在他周围那些人。 Pernah ada satu ibu selalu duduk di balkon di lantai 2 Ya, kalau saya 曾经 berkhotbah. 曾经有一位妇女呢，她坐在第2楼那边。 Sekali waktu saya ngomong ke ibu itu, Bu, mau pindah tempat duduknya. 有一次我对她说：“你可以搬去别的 Dia 位置。” selalu duduk persis di depan mimbar di lantai 2. 她在第2楼那边正确的正门那边坐。 Ibu itu bilang, Bapak bosan ya lihat saya. Enggak. 她说：“你这不看了我看很厌烦吗？没有。 Tapi coba ibu cari tempat duduk yang lain supaya ibu bisa merasakan pendingin ruangan di tempat kebaktian kita ini rata apa enggak? 可是呢，可以坐在别的位，你可以觉得我们的空调是不是很好？ Lalu dia bertemu saya lagi setelah saya memimpin kebaktian. 然后呢，我已经带领了以后，他又再见我。 Dia katakan, Pak, aku sudah pindah tempat duduk loh. 他讲我已经搬了座位。 Saya bilang, enggak, ibu masih ada di depan mimbar itu, di depan balkon persis di 我 atas. 说没有啊，你还是坐在那边中间第2楼。 Lalu dia katakan sudah pindah Pak ke kanan. Tapi begitu saya sampai di kanan, orang di sana bilang, maaf ini tempat duduk kami. 他说我已经搬了右边。他说别人说对不起，那是我们的座位了。 Jadi dia pindah lagi ke tempat yang sama. 所以呢，他又搬回老地方。 Bapak Ibu, orang Kristen tipe pertama adalah orang Kristen yang tidak mempersoalkan dia duduk di mana dalam saat kebaktian. 第一等人他没有顾念他坐在哪一个座位都可以。 Orang Kristen tipe pertama adalah orang Kristen yang tidak mempersoalkan tempat parkir mana yang biasa saya tempati. 他第一等人也没有管他要停车在哪一处。 Timbang gak dapat tempat parkir yang VIP, kemudian dia gak ke gereja lagi. 呀，因为没有得到这个停车场好的，他以后不上教堂了。 Orang Kristen tipe pertama adalah orang Kristen yang tetap melayani sekalipun dia tidak dipuji dan disanjung. 虽然没有人欣赏称赞他，他仍然还是做着神的事工。 Dia akan tetap melayani sekalipun ditegur dan dikritik dalam pelayanannya. 虽然提醒他，然后呢批评他，他仍然还是来做。 Orang Kristen tipe pertama dia akan tetap memberikan persembahan sekalipun tidak ada yang memperhatikan karena memang bukan untuk dipertontonkan. 虽然没有人注意，可是呢，他还是奉献，因为本来这个奉献不是给人看的。 Dan pengikut Kristus yang demikian akan menjadi pengikut Kristus yang tangguh.
且这样的跟随基督者呢，他会是一个很坚强的。 Sebagaimana seseorang yang membangun rumahnya dengan pondasi yang benar. 就好像一个人盖房子的时候，在一个很坚固的这个根基， Menggali dalam-dalam dan kemudian meletakkan dasarnya di atas batu dengan kuat. 深深的挖地，然后把这个根基安在磐石上， Itu adalah landasan firman yang dipraktekkan. 就是他所实践的一个神的话的根基， Firman yang diberlakukan. 就是他所做的神的话。 Sehingga ketika air bah datang dan kemudian banjir melanda rumah itu akan tetap kokoh berdiri. 以至于以后如果有这个洪水水冲那个房子呢，它也不能够摇动。 Orang Kristen tipe pertama tidak akan menyerah dengan pergumulan yang dihadapinya. 他所面对的这个挣扎呢，他不会很快的放弃， Tidak akan mudah menyerah dengan berbagai persoalan kemanusiaan yang dijumpainya. 他所面对的人际关系也不会很快的放弃， Ia tidak pernah akan meninggalkan Tuhan karena kesusahan sesaat. 他也不会因着暂时的艰难而且离弃神。 Kadang-kadang Tuhan membentuk kita lewat pergumulan, lewat kesusahan, lewat persoalan. 很多时候呢，借着我们的艰难题呢，上帝来塑造我们。 Orang Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, 当以色列民从埃及到这个迦南地， itu jaraknya dekat saja sebetulnya. 其实这个距离呢很近。 Dan kalau orang itu berjalan biasa dengan semangat, maka cuma belasan hari bisa ditempuh. 如果我们很健康的可以行走呢，10多天已经可以到了。 Kalau orang tua berjalan perlahan-lahan berhenti di beberapa tempat mungkin 2-3 bulan sampai. 如果老人家呢一边停，慢慢的走呢，也许是2-3个月可以到了。 Tapi orang Israel harus jalan memutar sehingga 40 tahun. 可是以色列人呢，他们已经绕了到40年。 Bisa dibayangkan 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun yang panasnya luar biasa. 我们可以想象，在这个旷野呢，这个很炎热的这个空气在那边绕40年。 Tapi dengan cara itu Tuhan membentuk mereka menjadi generasi padang gurun yang luar biasa. 可是借着这件事呢，上帝塑造他们成为一个很好的。 Mereka masuk ke tanah perjanjian bukan sebagai kelompok budak. 他们进到这个应许之地，不是奴仆的身份。 Karena 40 tahun pasti generasi pertama udah mati. 因为40年以来呢，一定第一代的人已经死光了， Dan muncul generasi kedua yang tangguh. 而且出现了一个很坚固、很坚强的第二代人。 Dan Bapak Ibu kalau membayangkan perjalanan panjang 40 tahun itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. 我们可以想象，我们的路程40年，一个成为一个很好的 2,5 juta orang jalan baris, belum lagi ternaknya. 呀，还有200多万人呢，还有他们所养的这个群兽。 Dalam ensiklopedia yang saya baca dibutuhkan sekitar 3.750 ton mana setiap hari. 我所读的呢，一天呢，3700吨的这个玛瑙， Itu amazing, luar biasa. 这个是真的很奇妙。 2,5 juta orang berjalan perlahan-lahan dibutuhkan 10 juta kubik air tiap hari. 呀，200多万的人慢慢的走，而且需要一大堆的这个水分。 Ya, asumsinya satu orang minum 3 liter sehari, belum ternaknya, belum untuk masak, belum untuk keperluan lain. 10 juta kubik air. 所以呢，我们一人呢一天有3米，还有没有他们所养的，需要很多的这个水。 Bukankah itu luar biasa, saudara? 这不是一件很奇妙的事吗？ Dan Tuhan bisa membentuk kita dengan cara seperti itu. 而且神可以借着这件事来塑造我们， Dan kita menjadi orang Kristen yang tangguh. 并且呢，我们成为一个很坚强的基督徒。 Sementara pengikut Kristus tipe kedua adalah mereka yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. 第二等基督徒就是听了，但是没有遵行。 Pengikut Kristus yang demikian itu bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. 这样的基督徒就好像把一个他们的盖房子呢没有根基的。
tampak bagus tampilannya tetapi rapuh. 但是呢，我们看了很容易他倒下来。 Orang Kristen tipe kedua dari tampilan luar bisa jadi tampak sama. 看起来表面上可以看得一样， Sama-sama ke gereja, sama-sama melayani, sama-sama memberi tetapi tanpa dasar. 他们同样的上教堂，他们可以奉献，可是没有根基。 Itu model orang Kristen instan. 他们是快速的基督徒， Ikut KKR lalu bertobat karena emosional sesaat, tetapi begitu ada persoalan dan pergumulan akan mudah runtuh dan ambruk. 他们很快的参加这些辅导员，然后呢，很快的也是很糟蹋他们的信心。 Tidak ada pengenalan yang dalam, tidak ada kesadaran yang sungguh, hanya ikut-ikutan dan tidak pernah sungguh-sungguh melakukan. 他们没有很深的认识，而且没有专心的去做。 Ketika banjir datang maka rumahnya akan roboh, berantakan. 那么水一冲呢，随即就倒塌了。 Bapak Ibu jangan sekedar menjadi orang Kristen. 我们不要单单做一个基督徒， Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. 可是我们要专心做一个 Jangan 基督 cuma mau 徒， mendengar tetapi berusaha untuk melakukan. 不要单单听而已。可是我们尽量要遵行， Jangan cuma hadir dalam ibadah, mendengarkan khotbah, bernyanyi dan berdoa. 不要单单上教堂来祷告、听道，然后唱诗。 Jika apa yang kita dengar, apa yang kita terima akan lalu begitu saja tanpa sisa. 若是我们所听的只不过耳边风而已， Pulang ibadah tidak ada yang dibawa. 然后呢，我们回去的时候，我们没有带些什么。 Firman Tuhan dan khotbah pendeta berlalu begitu saja, pujian dan doa yang dinaikkan tidak meninggalkan apa-apa. 然后呢，牧师所讲的也没有留下什么印象。 Dan hidup yang kita jalani akhirnya hidup yang tetap sama tanpa pengharapan. 然后呢，我们的生活也不过这样就没有盼望。 Kita berkeluh kesah, kita ketakutan. 我们埋怨，我们害怕。 Ketika kesusahan sedikit datang, 当艰难然后伤心的事来临， kemurungan dan kesedihan tergambar di wajah kita. 然后呢，我们脸色呢就变了。 Dan kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. 然后呢，我们失去了上帝的平安。 Menjadi orang Kristen itu sama seperti orang yang punya SIM. 呀，做一个基督徒就好像你有一个身份证， Dan sekarang ini banyak orang yang punya SIM tapi tidak pernah nyetir. 但现在呢，很多人有了这个驾照，但是没有开车， Bahkan ada orang yang punya SIM tapi nggak bisa nyetir. 甚至有些人有驾照，可是不会开车的。 Yang lebih luar biasa lagi orang nyetir kemana-mana tapi nggak punya SIM. 更好的呢，他们到处去，可是没有这个驾照。 Ini orang model begini, ini orang yang ke gereja di mana-mana. Di gereja ini ya kelihatan, di gereja itu kelihatan, di gereja sana kelihatan. Tapi tidak pernah dibaptis. 但是这样的基督徒的每一个教会都有，可是他没有受洗。 Mari kita punya SIM dan bisa nyetir. 让我们有这个驾照，而且我们会开车。 Kita terima baptisan tapi tunjukkan kualitas hidup sesuai dengan baptisan kita. 我们可以给人家看我们的驾照，可是呢，我们要彰显我们这个受洗的， Jangan sedikit-sedikit mengeluh sama Tuhan. 不要一点点你在那边埋怨神， Sedikit-sedikit menunjukkan kemarahan kepada Tuhan. 一点点你就对神发脾气。 Belajarlah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. 我们要从一个专心的基督徒学习， Yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidupnya. 要听上帝的话，可是我们也要实践出来。 Maka percayalah kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia. 那么我们相信，我们会做一个有福的基督徒。 Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan kita. 呀，主耶稣祝福我们。 Amin. 阿门。 Ya. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Immanuel Kristo dan Bu Shirley yang telah menerjemahkannya dan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sudah pada terima? Saya bisa minta Bu Shirley tolong bantu terjemahin.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 圣餐是上帝所做的， Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan. 圣餐是讲到神的事， Sampai dia datang untuk kali kedua. 直到他第二次的再来。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, 每一次我们进入这个圣 inilah 餐， pesan Tuhan. 这是上帝的吩咐。 Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. 愿这纪念我， Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, 让我们纪念上帝的美善， supaya kita lebih mengasihi Dia. 让我们更加的爱他。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? 主啊，我们是何等人，还没有认识你之前， Kami semua adalah orang berdosa. 我们都是罪人。 Engkau yang tidak berdosa rela turun dari sorga mulia menderita gantikan kami. 没有罪的你，你愿意从天堂临到世界。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. 是的，主啊，你真的美好， Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. 你把我们成为你的儿女， Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. 你带领我们，你祝福我们，你维护我们。 Saat ini Kau ingatkan ya Bapa, 这时候，主啊， kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, 主啊，你的荣耀已经临到你的教会， memenuhi jemaat-Mu, 充满你的会友， memenuhi setiap hati kami. 充满我们每个人的心。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. 接着圣餐，上帝要祝福你们和我。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 可是神要我们进入用正确的方式， Mari kita introspeksi diri sendiri. 让我们审查我们的心， Jangan simpan dosa. 我们不要存着有这个罪恶的心。 Kalau Tuhan ingatkan ada dosa-dosa yang kita lakukan maupun secara sengaja maupun tidak sengaja, 若是神提醒我们存着有没有故意或者不故意的罪恶， mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. 我们在神面前求他饶恕。 Ampuni kami. Kiarabaya sikararararabara. Kiarabaya sikiriarabarabarabara. Oriarabaya sikiriarabaya karabaya syata karabapapapa. Ampuni kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami untuk layak menerima perjamuan. Ya Aba Bapa, 是的，主啊， kalau kami mengingat kebaikan Tuhan, 若是我们纪念你的美善， kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. 我们更加爱主耶 Kami 稣， lebih mengasihi satu sama yang 我 lain. 们更加彼此相爱。 Jamah kami, 主啊，我们是何等人， penuhi kami, 充满我们， layakkan dan kuduskan kami. 洁净我们，让我们配得。 Sucikan kami untuk dapat makan dan minum tubuh dan darah-Mu. 洁净我们，让我们可以吃你的身体和宝血。 Amin. 阿门。 Perjamuan kudus 这个圣餐， diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 圣餐是给那些相信的人， Anak-anak di bawah usia 12 tahun 12岁以下的孩子， jangan makan dan minum perjamuan kudus. 不要接受这个圣餐。 Mari kita bangkit berdiri. 请我们大家站立起来， Kita angkat tangan kanan, angkat roti di tangan kanan kita. 用右手举起这个饼， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 因为我传递给你们是从神而来的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 就是当晚耶稣被舍去掰开这个饼， Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, 然后他掰开了这个饼，而且说： Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这是我的身体为你而舍，
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你这样做是为了纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 神所爱的弟兄姊妹， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 这饼不是我们与神合一的吗？ Mari kita makan dalam nama 奉 itu. 耶稣的名，我们来吃。 Mari kita angkat cawan kita di tangan kita, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 用右手举起这个杯， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 吃了，然后把这个饼举起，并说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是新约，印记在我们的心。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你每一次喝，来纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姊 bukankah 妹， cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 这个我们感恩要喝的杯，不是与神合一的吗？ Mari kita minum 我们 di 来喝， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 主耶稣的名，我们喝。 Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ucapkan 我们 syukur. 献上我们的感恩。 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Iya rararararabarabaraba. Sikarapatakaraba. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kiara papa papa papa. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. 2026年是大使命年， Segala berkat-berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. 一切新的祝福会临到我们大家。 Terima kasih ya Tuhan untuk lawatanmu. 谢谢主啊，你造访我们， Berkat-berkat kesembuhan, 这个恢复的祝福， mujizatmu, 你的神迹奇事， kelepasan, 释放， jawaban doa, 祷告的回应， kekuatan yang baru, 新的力量， pengharapan yang baru. 新的盼望。 Saatnya kami akan menerima berkat-berkat-mu. 我们要领受你的祝福， Mari para suami angkat tanganmu. 把 Di hadapan 当丈夫 Tuhan. 的举起你的手， Pengurapan raja, iman dan nabi. 然后有君王先知的祝福， Pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan berikan. 是新的智慧，神常常会给我们。 Tuhan berkati kesehatan yang sempurna. 主祝福我们有好的健康， Membawa keluargamu 把我们的家人 hidup takut akan Tuhan. 敬畏耶和华， Segala pekerjaan, 我们所做的， usahamu, 你的事业， Tuhan buat berhasil dan beruntung. 神使他成功。 Mari para istri-istri angkat tanganmu di 做 hadapan 妻 Tuhan. 子的举起你的手， Bapa, jadikan istri-istri di tempat ini sebagai tiang doa dan tiang penolong untuk suami 把这里的妻子成为一个祷告塔，而且帮助， dan keluarga. 而且家人， Engkau jadikan mereka anggur yang 使 manis 他们成为一个甘甜的葡萄， di tengah keluarga. 在家庭中。 Engkau berhati kesehatan mereka. 主啊，你也祝福他们的这个健康， Menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan.
管教孩子敬畏耶和华， Engkau berkati segala usaha dan pekerjaannya. 他手所做的一切，神赐福， Pengurapan yang baru, 新的恩高， hikmat yang baru turun atas istri-istri di tempat ini. 新的智慧临到这里做妻子的。 Amin. 阿门。 Anak-anak muda 年 dan 轻 single 人、 parent, angkat tanganmu di hadapan 单 Tuhan. 亲的举手， Anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan, 敬畏耶和华的年轻人， berhasil dalam studi mereka. 在他们的事业有成就。 Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di dunia 但以理的 turun 恩高 atas mereka. 临到他们， Bagi yang bekerja, engkau jadikan kepala bukan ekor. 吃工的他们成为头，不是尾。 Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. 主啊，你赐给他们有成就， Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan 求 Tuhan. 你使用他们的生命荣耀于你。 Para single parent, 单亲的， kami percaya mereka tidak pernah berjalan sendiri. 我们相信他们不是独自一个人走行走。 Tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. 主要是你的手来扶持他们， Urapan yang baru, 新的恩高， hikmat yang baru 新的智慧， untuk mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. 管教他们的孩子敬畏耶和华， Kesehatan yang sempurna kau berikan bagi mereka. 美好的健康你赐给他们。 Seluruh jemaat angkat tanganmu di hadapan 所 Tuhan. 有的会友举起我们的手， Kami mengucap syukur ya Tuhan. 主啊，我们献上感恩， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus 因 ini. 为我们已经配得领受你的圣 Kami 餐。 percaya dengan iman. 我们用信心相信， Yang sakit sudah disembuhkan. 有病的已经得医治， Yang terikat sudah dilepaskan dalam nama 被 Yesus. 捆绑的已经得释放， Yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. 担重担的主啊，你已经回应他们的祷 Dengan 告。 iman kami percaya 用信心，我们相信 semua keluarga jemaat GBI PRJ Mandarin Service 所有我们 GBI 华语堂会友， diselamatkan di dalam nama Yesus 奉 Kristus. 耶稣的名已经得救。 Amin. 阿门。 Amin. Mari kita akan silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman ya. Nah, untuk menara doa bersama di minggu ketiga 19 Juli di 2 minggu lagi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa siapkan waktu kita doa bersama menara onsite. Nah, satu kesaksian adalah saya melihat ya waktu kita berdoa ya ini terjadi pada keluarga saya sendiri. Ya, keluarga ya adik saya juga dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Waktu kita percaya, waktu kita berdoa, kita minta keselamatan itu terjadi di tengah keluarga kita, di keluarga besar kita, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab. Nah kita terus berdoa Bapak Ibu. Gak ada yang mustahil. Selain kita berdoa biar Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian, saksi hidup. Kita percaya. Kalau kita lihat kenyataan mungkin gak mungkin. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena janji dia, satu orang percaya, seisi keluarga diselamatkan, seisi rumah kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita terus berdoa. Mungkin kita gak berdaya. Mungkin kita udah gak punya kekuatan, kita gak punya jabatan. Tapi waktu kita minta kepada Bapa kita di surga, maka semuanya itu akan terjadi. Saya sering berkata, di tengah keluarga saya, ya, pada anak-anak, kepada istri kadang-kadang, saya nggak minta apa-apa. Kalau boleh, Tuhan izinkan. Saya cuma minta satu, agar anak-anak saya, keluarga saya dekat dengan Tuhan. Itu udah cukup. Kalau bisa mereka melayani jadi hamba Tuhan, itu udah cukup. Saya nggak pernah minta mereka untuk jadi, wah harus kaya, harus punya target. Enggak.
Dekat sama Tuhan, itu adalah modal terbesar di dalam hidup kita ini. Ya. Soal yang nanti yang lain-lain, Tuhan udah atur, Tuhan udah tambahkan. Dekat sama Tuhan itu paling penting. Hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, nah bagi Bapak Ibu yang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat ke counter doa yang ada di depan ruangan ini. Nah, kenapa tiap minggu kita umumkan menara doa ini? Sekali lagi kita kembali kemari, karena kita mengingatkan Bapak Ibu bukan di menara doa aja, setiap malam kita terus berdoa. Kita terus berdoa dan kita terus berdoa. Buat keluarga kita, keluarga besar kita. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat. Kita sama-sama akan melihat. Telinga kita akan mendengar, mata kita akan melihat. Keluarga besar kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan melihat setiap lutut mereka berlutut, bertelut, mulut mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, baik kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Mari kita arahkan tangan kita memberkati Bapak Pendeta Immanuel Kristo. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa, Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Immanuel Kristo yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan besertanya. Berkati keluarganya, berkati setiap pelayanannya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya Kau buat menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Dimanapun hamba-Mu memberitakan firman-Mu, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Ibu Shirley yang telah menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pengurapan Tuhan tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, mujizat Tuhan besertanya. Terima kasih, berkati suami dan anak-anak semuanya diberkati besar, diberkati Tuhan. Seluruh keluarga besarnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan terima berkat yang datangnya daripada Engkau. Mari para jemaat Mandarin Service, angkat tanganmu, kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你降临，赐你平安，领受从天父上帝吩咐的恩典、祝福，通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。主耶稣在营中迎接我们所有的人，我们所有相信，一起都说阿们。主耶稣祝福大家。 Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan
oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendak-Nya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati.爱是无限，从今到永远，写下感恩。
这爱色无限，从今到永远。他的心事，他的心事，这爱色无限。